नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वभाव ताऊ रतन सो जो है रतन को तीर रामे सूत रेशम की डोरी पोल गई है तैसे बुद्ध टीका करी नाटक सुगम किनो परी अल्प बुद्धि सुधी परी नहीं है। जैसे गाँव देश के पुरुष जैसी भाषा कहे तैसी तिन्हू के बालक ने सीख लिए। तैसे जो ग्रंथ की अर्थ कहो गुरु तुम्हें हमारी मति करने को सावधान भइए। जनार्दनाथ कहते के जैसे काउ रतन सो हीरा थी वींजो है रतन कोई एक रतन हीरा नी कणी थी एक रतन ने जे वींजेलू होय तार पाड़ेलो होय सामे सूत रेशम की डोरी पोई गई है तैयार काम होय एमा रेशम नी डोरी परोवे छने हीरा की कणी से किसी रतन में छेद कर रखा हो एम काणू पाड़ेलू तैयार है हीरानी कणिये रतन में डोरी परोगी है पत्ते में तो उसमें रेशम का धागा डाल देते हैं। सूत है ना सूत रेशम धागा रेशम नो धागो एम नाखे उसी प्रकार विद्वान स्वामी अमृतचंद्राचार्य ने कैसे बुद्ध टीका बुद्ध नो अर्थ एकनो करिया अमृतचंद्राचार्य बीजा में जाए अर्थ बीजो थोड़ो कर्यो राजमल कवि टीका बहुत सरी करी अमृतचंद्राचार्य कलश कया एमा राजमल की टीका करी। समय सार को सरल कर दिया है सादी भाषा में समरसार स्वरूप सरल कर जैसे काऊ देश के पुरुष तापरी अल्प बुद्धि शुद्धि पढ़नी इससे मुझ अल्प बुद्धि की समझ में आ गया एम के शहरों के बेटे समझ में आई गयो जेम हीरानी कणी थी रतन नु छिंद कर्यो होय तो डोरी परोवाय एम शहरों के मेरा समझ में आई गयो। अमृतचंद्राचार्य घणु सरह अने महाराज मन टीका एथी अल्प बुद्धि मारी अल्प बुद्धि शुद्धि परणी सम्यक रूपे परणी है। जैसे काम देश बीजो वर्त करे के गुरु ये जेवू क्यों एवं मैं शीखी लीधु एम करे बेन बीजू तेम आ क्यों जैसे काम देश के पुरुष जैसी भाषा कहे देशना पुरुष जेवी वचन वाणी कहे तैसी तीनों के बालक ने सीख ले बाल के ते प्रमाण सीखी लीधी। जैसे ग्रंथ की अर्थ कयो गुरु अमृतचंद्राचार्य समय सार नो अर्थ अलौकिक समय सार भरत क्षेत्र नो अद्वितीय नेत्र अजोड़ समय सार एनी कहते टीका ग्रंथ नी अर्थ कयो हमारा गुरु ये अमृतचंद्राचार्य नहीं करते एकदम समझ में आवे नहीं एटलू सरल कर दीधु टीकाकार अमृतचंद्राचार्य हमारी मती कहवे को सावधान रही जेवड़ो बाल शीखी ले અને કે એમ મારી મતી કહેવાને સાવધાન થઈ છે। बाल सीख लेते हैं। इसी प्रकार मुझको गुरु परंपरा से जैसा अर्थ ज्ञान हुआ
वैसा ही कहने को मेरी बुद्धि तत्पर हुई। बेहद क्या સરળ કર્યું, તેથી સમ્યક જ્ઞાનમાં સમજાઈ ગયું અને ગુરુએ જેવું કહ્યું તેવી ભાષા અમે શીખી લીધી. એ રીતે કેવું આવી કથની આમ કરવી એમ सीखीने હવે હું તત્પર થઈને આ સમીक्षा करूं છું. अब कहते हैं कि भगवान की भक्ति से हमें बुद्धि बल प्राप्त हुआ है. लो આવશે બધું. ભગવાનની ભક્તિ ભગવાન આ ભગવાન ભક્તિ ભેગી છે નહીં, ભગવાનની ભક્તિ બે છે. આ તો એમ જ આવે ને, નિર્માણપણે તો કેમ બોલે. સર્વજ્ઞ પરમાત્મા તીર્થંકર દેવ સર્વજ્ઞ દેવ એની ભક્તિથી મારી બુદ્ધિમાં સમ્યકપણે સમજાઈ ગયું છે વાત. એમ કે છે બુદ્ધિ ભક્તિ છે ને, ભક્તિ છે. ક્યારે ભક્તિ એમ કહેવાય યથાર્થપણે? પોતાના ચૈતન્યની ભક્તિ જાગી છે એને વ્યવહાર ભગવાનની ભક્તિ છે એમ કહેવામાં આવે. એકલી ભક્તિ ભગવાનની એમ ક્યાં હોય છે? સમજાણું કાંઈ ભગવાન की भक्ति समय बुद्धि बोले मत बोले ने भाषा. कबहू सुमति वह कुमति को विनाश करे. भक्ति कबहू सुमति वह कुमति को विनाश करे. कबहू विमल ज्योति अंतर जगती है. देखो आयु भगवान की भक्ति थी हमारे हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति है जो कभी तो सुबुद्धि रूप होकर दुर्बुद्धि को हटाती है. सम्यक ज्ञान द्वारा अज्ञान नो नाश થાય છે. कभी निर्मल ज्योति होकर हृदय में प्रकाश डालती है. चैतन्य स्वभाव एनो प्रकाश થાય છે અંદરમાં. સ્વસન્મુક્તતા જાણો છે આવશે. कबहू विमल ज्योति अंतर जगती है. सर्वज्ञ देव परम गुरु એની જ્યાં ભક્તિ અંતરમાં ઉછળે છે ત્યારે અમારો ચૈતન્ય પ્રકાશ પણ પ્રકાશમાં આવે છે કે છે. સર્વજ્ઞ સ્વભાવી હું પણ સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છું. એવા ભગવાન પરિપૂર્ણ સર્વજ્ઞ છે એમ જ્યાં ભાન થયું તો હું પણ સર્વજ્ઞ સ્વભાવ થવાને લાયક છું. એવી ચૈતન્યની જ્યોત અંદરમાંથી જાગે છે કે છે. કબહુ વિમળ જ્યોતિ ચૈતન નિર્મળ શુદ્ધ આનંદ અને જ્ઞાન નિર્મળ એવી જ્યોતિ અંતર જગતી है. અંતરમાં જાગે છે. જાણું કાંઈ કબહુ દયા વહે કે ચિત્ત ગર્ભ દયા રૂપ. કોઈ ભક્તિમાં કુણપ કરુણા આવી જાય છે ત્યારે દયા ચિત્ત થઈ જાય છે. કષાયની મંદતાથી દયા પરિણામ બધા પ્રાણી પ્રત્યે અવિરોધ ભાવ આવે છે. સમજાણું કાંઈ છે તો વિકલ્પ અવિરોધ ભાવ કરુણામાં આવે છે. दयालु होकर चित्त को दयालु बनाती है. એટલો જ કર્યો છે. કબહુ સુલાલસા આવે લોચન લગતી લ્યો એ આવી અંતર્ભક્તિ ચૈતન્ય આવી. કબહુ સુલાલસા અભિલાષા કર લોચન લગતી है. अंदर नेत्र अंदर में ठरी जाए છે. कभी अनुभव की पिपासा होकर नेत्रों को थिर करती है. अंतर में ज्ञान चक्षु द्वारा चैतन्य सर्वज्ञ स्वभाव ने जोता अंतर ज्ञान चक्षु सर्वज्ञ स्वभाव में ठरी जाए છે.
સમજાણું કાંઈ? કબહુ સુલાલસા વહે, અનુભવની પીપાસા ના થાય. અંતરની પીપાસા થતા ભગવાન આવા છે તો હું પણ એવો છું એવું અંતર્મુખ થતા, લાલસા નામ અભિલાષ થતા, પીપાસા થતા લોચન લગતી હૈ. અંતર જ્ઞાનના નેત્રો અંતરમાં ઠરે છે. સમજાણું કાંઈ? આ તો અધ્યાત્મ કવિ છે ને અધ્યાત્મ ગ્રંથના અર્થ છે. લોચન લગતી અંતરના નેત્રો અંદરમાં ઠરે છે. શુદ્ધતા વિચારે જાવે આવશે ને આગળ એમાં આવશે. શુદ્ધતા વિચારે જાવે, શુદ્ધતા में केली करे, शुद्धता में मगन रहे, अमृत धारा वसे. શુભ શુભ પરિણામ તો વિકલ્પ ને રાગ છે. દયા દાન આદિ તો રાગ છે, કસાય છે. એનાથી રહિત આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ પરમાત્માની જ્યાં ભક્તિ ઉગી, એવા ત્રિલોકના સર્વજ્ઞ સ્વભાવની હયાતીનો જ્યાં સ્વીકાર અંદર થયો, તો અંતરના સ્વભાવ સન્મુખ જઈને નેત્રો આંખના અંતર નેત્ર ઠરે શકે છે. જાણું કાંઈ? જો જાણી અરંતન આવે છે ને, જે કોઈ અરિયંતના દ્રવ્યગુણ પર્યાયને જાણે એનો મોહનો ક્ષય થાય છે. જે કોઈ અરિયંત ભગવાનના આત્માને, એની શક્તિને, એની દશાને જાણે, એ અંતર વળીને, અંતરમાં વળીને એ મોહનો ક્ષય કરે છે, મિથ્યાત્વનો નાશ કરે છે. રાગની એકતા સર્વજ્ઞ સ્વભાવી આત્મા એની દ્રષ્ટિ થતા, સર્વજ્ઞ સ્વભાવી દ્રષ્ટિ થતા રાગની એકતા તૂટી જાય છે. સમજાણું કાંઈ? ઝીણું તો બધું ઝીણું છે ને. હવાઈ ઝીણું હતું. આખું ચૈતન દ્રવ્ય વસ્તુ છે. સર્વજ્ઞ તીર્થંકર કેવળીએ જોયેલો આત્મા, એવો આત્મા જેના ખ્યાલમાં આવ્યો કે છે એ તો સર્વજ્ઞ સ્વરૂપીની ભક્તિ થતા જ્ઞાન એમાં ઠરે છે. સમજાણું કાંઈ? બહારમાં વિકલ્પ છે એટલું એને કસાયની મંદતા અશુભ ટળે છે. કબહુ આરતી વહે કે પ્રભુ સન્મુખ આવે. એના બે અર્થ છે. આરતી અંદરમાં રતિ, આ મર્યાદા રતિ, સમસ્ત પ્રકારે સ્વરૂપમાં રતિ થતા, અંતર્મુખ આનંદ સ્વરૂપમાં રતિ પ્રેમ થતા પ્રભુ સન્મુખ ગતિ જાય છે. જાણો, પ્રભુ સન્મુખ આવે. બહારમાં જુઓ તો ભગવાનની સામે આરતી ઉતારવામાં એવો વિકલ્પ હોય છે. ભગવાનની આરતી ઉતરે છે. રાજા મહારાજા હોય છે ને મોટા, બહુ દિવસ થયા પાછા આવે ને તો એની આરતી ઉતારે. આ કેદીમાં થતો તમારો વિંજન શેઠ કહેતા હતા, હોનાની કોઈની થી હે શું કઈ કે ને કઈ બીજ ભાષા છે કઈ હે ગોળ 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 કહેતા હતા, ગોળ કહેતા હતા. કહેતા વિંજન શેઠ પોતે નગર શેઠ હતા ને, હે કરતા હતા. હોનાની ઓલી લઈ શું કહેવાય તમારી ગની ગીની ગીની હોનાની લાઈને ગોળ કરે, ગોળ રાજાને એમ આત્માને ગોળ કરે છે. અનંત આનંદનો કાંડ પ્રભુ ચૈતન્ય મૂર્તિ વારી જાઉં તને એમ એનો અર્થ હોય. ગોળમાં વારી જાઉં વિંજન છે બતાવતા કહેતા કે આમ નહીં કરતા. રાજા આવે ને દરબાર
જમવા હતા કામ દેખાવ બધો જરાક્ષનું બીજ હતું દેખાવમાં વાંખણ ગંદમાં આવ્યા હતા ને વ્યાખ્યાનમાં આવ્યા એકાણું આવ્યા હે કુંવર બે વ્યાખ્યાન રાજ બીજ દેખાય રાજ ક્યાં ત્યાં રોય હાથે એ રાજ નાશવા ને એમાં શું હતું અવિનાશી ચૈતનના રાજની જ્યાં સંભાળ કરે એની જ્યાં આરતી ઉતારી વાળી જાઉં તારા આત્માને મારા સ્વભાવ અંદરમાં શાંતિ ને જાગૃતિ વિતરાગતાની આ એનું નામ આત્માની સન્મુખ થઈને આરતી કહેવામાં આવે. સમજાણું કાંઈ તમારા બધા ગીની પણ વારી જાય એમ ઉતારી નાખે એમ કે છે ઓનાની ગીની એમ કે નાખી ઓનાની ગીની ગણતરી છે એમ કેતા ઉતારી નાખી દઈશ કે લઈ એમાં હજુ લઈ જાય બીજું કોણ છે એનો હજુ માણસ હોય ને હજુ ગીની લઈ જાય ગીની થી આરતી ઉતારે લોકમાં તો આમ ઊંચું ગણે તે ગણે અહીં સંજ્ઞાન દર્શન ને જ્ઞાન ને શાંતિ થી આરતી ઉતારે આત્માની સમજાણું કાંઈ હે ગીનું શું હતો ગીનામાં તો ગુનો છે ગીની માને પોતાની ગુનો છે આ તો આત્મા ચૈતન રતન મહા ભગવાન પૂર્ણાનંદ નો નાથ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર તીર્થંકરે કહ્યો એવું આત્માનું અંતર્માન જ્ઞાન સન્મુખ થતા આત્માની અંદરમાં લીનતા થઈ જાય છે પ્રભુ સન્મુખ આવે છે દ્રષ્ટિ પણ જ્યાં સન્મુખ જાય છે સ્થિરતા પણ સન્મુખ થાય છે બહારમાં ભગવાનની ભક્તિમાં આરતી ઉતારતા પણ પ્રભુ પર લક્ષ્ય જાય છે બીજું લક્ષ્ય છૂટી જાય છે. कबहू सुभारती वह बाहर भक्ति है लो कभी आरती उकाएंगी कभी सुंदर वचनों में स्तोत्र बोलती है भारती भारती भाषा कबो सुवाणी एवी वाणी वचन भगवान स्तुति करे તીર્થંકર દેવ ત્રિલોકનાથની વાણી દ્વારા ગણધરો સ્તુતિ કરે 1008 નામ દ્વારા ઇન્દ્રો સ્તુતિ કરે ગણધરો કરે ઇન્દ્રો કરે બીજા સાધારણ સંતો પણ 1008 નામ આવે છે 4-5 છે અનાશદાસે કરી આવે છે ને સવન મંદિરમાં બનાસદાસ ભગવાન નહીં સગા નાશ નામ સવન મંદિર છે ને આપણે પૂછે 1000 નામ 8 બનાસદાસ તો બહુ જબર રસ્તાશ્રમમાં હતા બાયડી છોકરામાં હતા પણ એને ઘરે રહ્યું રૂચિ અંદર દ્રષ્ટિ ઉડી ગઈ આખી આ શક્તિનો ભાવ હોય એ ઉપાધિ છે એમ જાણીને એને ત્યાગવાતા છે સવારમાં આવ્યું કબ હો શું ભારતી વે બહાર ભક્તિ હૈ એમ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે બોલતી હૈ ભક્તિ બોલતી બાર ભક્તિ હૈ આશા તેને પદમાં ભગવાન કરે ને ધરે દશા જૈસી તબ કરેલી તૈસી ऐसी भगवान की भक्ति जब जैसी अवस्था होती है तब वैसी क्रिया करती है બહારની ભક્તિ નો આવે તો એ પ્રકારે ક્રિયા થાય અંદરમાં આનંદની ભક્તિ આવે તો અંદરમાં સ્થિરતા થાય એવી જ્યાં જ્યાં જે પ્રકારે હોય ક્રિયા તે પ્રમાણે એ ક્રિયા બનતી હૃદય हमारे भगवंत की भक्ति है लो આ ભગવાન પણ હો સર્વજ્ઞ દેવ કેવળ જ્ઞાની પરમાત્મા જેને એક સમયમાં 3 કાળ 3 લોક જણાના છે લોકોને નામની ખબર ન મળે છે અરિયન કોને કેવા અરિયન શું છે અરિયન ભગવાન એક થઈ ગયા મારે 3 કાળના જાણનાર હું પણ 3 કાળના જાણનાર જેને 3 કાળ એક સમયમાં સપેટ લઈ લીધો છે એ તે કેવડું જ્ઞાન કેવડું મોટું કેટલી મહિમા એની એવા સર્વજ્ઞ દેવને ઉપર કે છે અમારી હૃદયમાં ભગવાનની ભક્તિ છે શ્રીમદમાં એક આવે છે તમારે એમ કે માળા ગણવી છે એની સર્વજ્ઞ દેવ પરમ ગુરુ એમાં આવે છે દેવનું ગુરુ બે નાખ્યા ભેગા એ વિષયથી લખ્યું છે સર્વજ્ઞ દેવ પરમ ગુરુ સર્વજ્ઞ દેવ પરમ ગુરુ સર્વજ્ઞ દેવ
સર્વજ્ઞ શક્તિની દિવ્યતા પ્રગટી એ જ પરમ ગુરુ છે. એમ જેને અંતરના ભાનમાં આવે છે એને આત્માના સન્મુખમાં જઈને શાંતિ વળે એમ કે છે. भगवंतनी भक्ति है तब से ऐसी क्रिया होती है हृदय हमारे भगवंत की भक्ति है. अब नाटक समयसार की महिमा वर्णन करते जो हवे समयसार ની મહિમા એવી પણ જબર છે ને. મોક્ષ ચલવે કો સૌન ભગવાન આત્માને મોક્ષ થવાનું આ સુકન છે. પહેલું જેને સમયસાર મળ્યો જેને સમયસાર ગ્રંથ મળ્યો એમ કે જાય તો ભાઈ હા 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 જો સીધી સ્વરૂપ છે સમયસાર. નિમિત્ત રૂપે શાસ્ત્ર ભાવ રૂપે આત્માનો સમયસાર સમજાય છે. મોક્ષ ચલવે કો સંગ સુકન થયા પહેલા સુકન થયા મોક્ષ તમારો હવે તૈયાર. જેને સમયસારનો પક્ષ કર્યો સમયસાર ભરત ક્ષેત્રનું અલૌકિક કેવળ જ્ઞાનીને ભૂલાવે એવું શાસ્ત્ર છે. કેવળ જ્ઞાની જરૂર ન પડે એવું એ શાસ્ત્ર છે. કેવળ જ્ઞાની જ વાણી છે. સીધી પરંપરા આવેલી એવું એ વાત બીજે છે ક્યાંય. મોક્ષ ચલવે કો સૌન સુકન સુકન અથવા સીધી સીધી કરી છે બાકી સુકન થઈ મોક્ષ ચલવાનું સુકન થયું એને સમયસાર કાને પીડ્યો ને સાંભળવામાં મળ્યો. અહીંથી એ જ છે મળ્યો સાંભળવા એ તો સુકન થઈ ગયા એના કેટલા એ मोक्ष चलवे को सौन कर्म को करे बौन. कर्म ने तो नाश करी दे. विकार का तो वमन मौन એટલે વમન વમન કરો અને પ્રાપ્ત થવો અને વમન કરવું. સમયસાર શાસ્ત્ર અલૌકિક ગ્રંથ એની મુખ્યતાથી વાત કરે છે. પણ એનો વાચ્ય આત્મા બે કે છે જ્યાંના લક્ષમાં આવ્યું એને તો મોક્ષના સુકન થઈ ગયા હવે અને સીધી થઈ ગઈ હવે ચડવાની પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ થવાની શ્રેણી મળી ગઈ. કર્મ કો કરે મૌન. કર્મનું તો વમન કરી નાખે છે. કર્મરૂપી વિકાર ભગવાન આત્મા નિર્વિકારી આનંદ મૂર્તિ અતિન્દ્રિય સ્વરૂપ એનું જેને લક્ષ થયું એ સમયસાર જેને અંતર પ્રાપ્ત થયું એને તો કર્મના વિકારનું વમન કરી નાખે છે. ઉલટી કરી નાખે. ઉલટી કરીને લેવાનું લઈ શકે. વમન નો અર્થ છે વમી નાખ્યું કરીને લેવાય. એમ જેને સમયસાર એવો આત્મા સમયસાર એવી વાણી સમયસાર ની મળી એને વિકારનું વમન થઈ જાય. એને વિકાર કરીને થતો એમ અપ્રત્યક્ષ ભાવ કે છે અહીંયા. એ આત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપ ભગવાન પૂર્ણ આનંદનો રત્નાકર એનું જેને શ્રવણ મળ્યું અને શ્રવણ કરીને જેને સ્વસન્મુખની રુચિ કરી એ છે કે એને કર્મના વિકારને તો ગમનના વ્યય કરી નાખ્યો અને પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિના શ્રેણી માંડી એની સુકન થયા એના. સમજાણું કાંઈ એ છે કે આ પંચમ કાળ છે તો એને મોક્ષને માટે શું કે જેને સમયસાર મળ્યું એને મોક્ષનું સુકન થઈ ગયું. મોક્ષની સીડી મંડાઈ ગઈ. પંડિતજી હા હા સમયસાર શાસ્ત્ર એક એક ગાથા એની ટીકા
ઓહો, એકના રસ ભર્યા છે. સતના સચના અંદર એકલા અમૃતના ઊંચડા ભર્યા છે અંદર. એવું આ સમયસાર જાકે રસ ભાવન બુધ લોન જો ઢુલત હૈ, જેના રસરૂપી ભાવન એટલે પાણી જળ, જેના રસરૂપી જળમાં બુધ લોન પાણીમાં જેમ મીઠું ગળી જાય, મીઠું નમક, જામે રસ ભાવન ભવન જળ કે મીઠું, હું તો જળ કેમ જળ કે મીઠા પાછું ભવન નો ભવન કે જળ, હું તો જળમાં મીઠું મળી જાય છે. જાકે રસ ભાવન જેનો આત્મ રસ જેમ પાણીમાં મીઠું ભળી જાય એમ બુદ્ધનું આત્મ જ્ઞાન એમાં એકાકાર થઈ જાય. ગલત એકાકાર થઈ જાય છે. બહુ ટૂંકી ભાષામાં અને કવિ છે ને અધ્યાત્મ કવિ છે, ઘણું ઉપમા પણ થોડી આપીને મોટું સમજાવે અંદર કે છે જેનો આત્માનો રસ આવ્યો અને સમયસાર અનુભવ રસને બતાવે છે. સમજાય છે? કાંઈ લાખ વાતની વાત કરો, કરોડે બધી, પણ એ આત્મા અતિન્દ્રિય આનંદનો નાથ પૂર્ણાનંદ પ્રભુ એનો અનુભવ એવો રસ પાણીમાં જેમ નમક પાણી મીઠું ગોલત હે એકમેક થઈ જાય છે, એમ આત્માની દશા આનંદની આત્મા સાથે એકમેક થઈ જાય છે. સમજાણું કાંઈ? બુધ લોન જો બુધ હો જ્ઞાની તત્વજ્ઞાની રસુ વિદ્વાન લોક બુધ છે ને, વાસ્તવિક તત્વને સમજનાર, સમયસારનું વાસ્તવિક તત્વને પકડનાર એવા બુદ્ધના જ્ઞાનીઓ વિદ્વાન લોક નમક કે સમાન લીન પાણીમાં જે મીઠું એકમેક થઈ જાય છે, એમ પોતાની વર્તમાન દશા અંતરમાં લીન થાય છે. એને સમયસાર પ્રાપ્ત થયું ને એને સમયસારની વાણી મળી. આટલા વખારતાના ગુણ કો ગ્રંથ, નિર્ગુણ કો સુગમ પંથ. ગુણનો તો ગ્રંથ છે, સમ્યક દર્શનાદી ગુણોનો તો પિંડ આત્મા છે. સમયસાર એટલે કે આત્મા, અને આત્મા એ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર જીવિત આદિ ચૈતન શક્તિ આદિ એ બધા ગુણનો ગાંઠડો છે. ગુણનો ભંડાર સમ્યક દર્શન આદિ ગુણોનો પિંડલો છે. પિંડ આખો છે. ગુણ કો ગ્રંથ, નિર્ગુણ કો સુગમ પંથ. નિર્ગુણ એટલે મુક્તિનો તો સરળ રસ્તો છે, જેમાં રાજસ્થાન પ્રકૃતિ આદિ ક્રોધમાન માયાલોભ આદિ નથી, વિકારી ગુણો નથી, એવો નિર્ગુણ એવી મુક્તિ એનો એ સરળ રસ્તો છે. આ રસ્તો છે. શુદ્ધ ચૈતન સ્વભાવ સમયસાર દ્રવ્ય કર્મ ભાવ કર્મ નો કર્મ રહિત એવું જ્યાં અંતર્ભાન થયું એને કે છે મોક્ષનો તો સરળ પંથ આવી ગયો, સરળ રસ્તો આવ્યો, સરળ. ક્રિયા કરીને દુઃખ વેઠીને આત્મા પ્રાપ્ત થશે, મોક્ષ થશે, મરી ગયો નથી પાલતી કે આ તો સરળ જેવું એનું સ્વરૂપ છે. ચૈતન આનંદનો સાક્ષાત્કાર થતા એને સરળપણે મુક્તિ થાય છે. રસ્તો સરળ હાથ આવી ગયો, જેને જોયો એમાં હવે રમવાની રીત એને હાથ આવી ગઈ. બરાબર સમજાણું કાંઈ? એમ કે દોડમાં આવે છે ને લીઠ મરજી એવું આવે છે.
દીઠમગે મિથ્યાથી માર્ગ કોઈની જોયો નથી. સમકીતે દીઠમગે માર્ગ જોયો છે કે આ આત્મા આ પવિત્ર સચૈત એમ આમ થાય એકાગ્ર થાય એ માર્ગ જોયો છે. દીઠમગે લીન થાય છે એ માર્ગ એને રસ્તો હાથે ને માર્ગ નું સેવા પણ મળી એમ કે છે. સમજાણું કાંઈ? ગુણ કો ગ્રંથ નિગુણ કો સુગમ પંથ. સુગમ છે ને, સુગમ ની વ્યાખ્યા કરી સરળ. સુગમ એટલે સરળ, સુગમ. जाको जसु कहत सुरेश अकुलुत है. સમયસાર નો જસ કહેતા ઇન્દ્રો અકળાય છે. ने इसको महिमा वर्ण करते इंद्र भी लज्जित होता है. अरे क्या कहूं शू कहूं. ओहो भगवान आत्मा સમયસાર વાચક અને સમયસાર વાચ્ય એની વાત કરતા ઇન્દ્ર પણ લજ્જિત થાય. અરે નાને મોઢે મોટી વાતો કરું છું એમ થઈ રહ્યું. એવો આ સુગમ પંથ છે. આ કોઈ દી વાંચ્યું નહીં હોય છે. વાંચ્યું નથી, હવે આવા વાંચજો. હવે રાખ્યું છે. બહુ સરસ. આમાં તો ઘરે ઘરે આવે છે ને. હવે છે ને છેલ્લે કઈક નથી આવતું. પાછો શું આવે છે? કઈક આવે છે. પાંડે રાજમલ જીન ધર્મી પોતે લખે. કળશ ટીકા એમાંથી આ બનાવી. પાંડે રાજમલ જીન ધર્મી સમય સારના ટકે મરમી. રાજમલ મરમી હતા. તો અત્યારના પંડિત કેટલાક એ કે એમાંથી ભૂલ કાઢો સુધારો. તો નારસીદાસ કહે છે કે ભાઈ સમય સારના તો મરમી હતા. तीन ग्रंथ की टीका कीनी बाल बहुत सुगम कर देनी. जो सुगम है तीन ग्रंथ की तेना ग्रंथ हाथी टीका करी. बाल बहुत साधारण मानस समझे एवी टीका है ना. कलश टीका आगे है कि नहीं? कलश टीका है कि नहीं? कलश टीका है. बाहर करવાનું કેમ નવનીત ભાઈ થઈ ये तो नवनीत भाई थी. हाँ नहीं जंगल में ज्ञान आया घटू ना पूछो भाई. हाँ ते दी याद आई. ते दी बोली आई કેટલા વર્ષથી યાદ રસ્તા મને. આ એક છે રાજમલની ટીકા બહુમુખી ઘણી. એનું ગુજરાતી થાય बाल बहुत सुगम कर दी. પછી यह विधि बोध वचनिका फैली. अज्ञान ની वचनिका फैली. ज्ञान समझावे. समय पाया अध्यात्म शैली प्रगति जगमा ही जिन वाणी घर घर नाटक कथा बखानी. पंडित जी हम लगे जो घर घर नाटक ની ચર્ચા होने लगी. नाटक ની चर्चा घर घर होने लगी कि આવું સમજદાર સાધન હરે સાંભળ ને. હવે છોકરાને બાળકને આ તત્વ આત્મા આવું છે મનુષ્ય મળ્યો. ઘર ઘર નાટક કથા બખાની. જો પોતે લખ્યું છે. खूब प्रचार हुआ है. अभी आप प्रचार का युग है. बराबर बराबर. समय का प्रचार का युग है. जाको जसु कहत सुरेश अकलुत है. सूर नाम देव એનો ઈશ નામ ઇન્દ્ર પણ અકળત હે. અરે હું કેની વાત કરું.
જ્યાં ગંધર્વો અને સર્વજ્ઞો પણ જેની પૂરી વાત વાણીમાં આવતી નથી, એમાં હું એક ઇન્દ્ર કે છે કે સમય સારના વખાણ કરતા આત્માને વાણી બે હો. इंद्र अखवाय है या के जो पक्षी ते उड़त ज्ञान गगन में जे कोई आ समय सार नो पक्षी थाय एम पंखी जेम उड़े आकाश में ए पक्षी तो पंखी पतो गिरू या जो पक्षी एनो आ समय सार त्रिलोकनाथ तीर्थंकरे कहेलो आत्मा अने एनी जे वाणी एनो जे पक्ष करे ते उड़त ज्ञान गगन में ये पंखी जेम ज्ञान में गगन में उड़ाए एम आ समय सार नो पक्ष करनार सम्यक ज्ञान में उड़ी ने अगर उर्द में चलो जाए. हाँ हाँ वो कितनी बात है ये आई तो अनुभव थी एनी बात है एनो पक्ष कर्यो एनो अर्थ ही है ए चेतन जी याद आया हो એ ચેતનજી ક્યાં ગયા શોધને નો પક્ષ પક્ષ નો અર્થ એને જેને પક્ષમાં લીધો આત્માને એનો પક્ષ કર્યો પડખું ફેરવી રાગ ને પર્યાય બુદ્ધિ ફેરવીને સોનો પક્ષ કર્યો એ જ્ઞાન ગગન में उठते है. તાને તાને બધું યાદ આવવું જોઈએ ને બધું. હા 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 यही है ना लिखी दो मुक्ति इसकी महिमा थे जेने इस ग्रंथ की पक्ष रूप पंखे प्राप्त हुई जो जेने आ ग्रंथ नहीं हो पक्ष रूप पंखे प्राप्त हुई. देखो एनो पक्ष नो पंखी पास थी पक्ष नो पास थी आम वस्तु है वस्तु आम है त्रिलोकनाथ तीर्थंकરની દિવ્યધની નો આસાર છે. સમજાણું કાંઈ કે છે જેને ग्रंथना पक्ष रूप पंखे प्राप्त वे ज्ञान रूपी आकाश में विहार करते हैं. पंखी आकाश में सहजे सहजे विहार कहीं भवन आडा आवे नहीं पानी आडा आवे नहीं दरिया आडा आवे नहीं वेव आडा आवे नहीं वंटोळियो आडो आवे नहीं. एम जेने समय सार नो पक्ष कर्यो એને આગળ વધવાને કોઈ વિઘ્ન આડા આવે એમ કે છે. મારે કહ્યું ભાઈ ભૂમિકા કરે ખાતો સમજાય છે કાંઈ. યા કે જો પક્ષી પક્ષી એટલે પક્ષકાર પક્ષકારનો અર્થ એ આત્માના અનુભવનો પક્ષ જેને કર્યો તે ઉડત જ્ઞાન ગગન में ज्ञान रूपी आकाश या अपरंपार ज्ञान है एवं ज्ञान की दशा में आगे बढ़ी जाए. या के विपक्षी पक्षी में विपक्षी जेने कि आ समयसाરની પાંખો મળી નથી અને વિપક્ષી એનો અનાદર કરનાર છે. या के जगजाल में रूलत है 84 ના ગતિમાં નરક ને નિગુડમાં જનારા. સમજાણું કાંઈ મારે પણ ભારે એટલે ટીકાઈ સમય કોણ કહેતો ભાઈ હમણાં રામજીભાઈ કહેતા મારે કેવી ભારે કે કેવી નહીં રામજીભાઈ કેવી એ જબરદસ્ત કેવી છે જીવન પર પુસ્તક એવું સરસ બન્યું શબ્દો જુદા છૂટા ઓલા બહુ સરસ બન્યું પુસ્તક. ઓલું તો આવડું નાનું લાગે ગ્રંથ જેવું લાગે આ કઈ મોટો સિદ્ધાંત જેવું લાગે. માણસને બહારની મહિમા છે ને ઉડાડી પછી મુકાબલો કરવો ત્યારે એમ થાય કે હા 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 ચાંદીમાં ન મળ્યું હતું સમય સાથ ચાંદીમાં તો મળ્યું નહીં નહીં તો સોનામાં નાખવું હતું એમ. ટીકામણીના તો મૂળ અક્ષરો મળ્યા નહીં કુંકુંદાચારના મૂળ શ્લોકો એમના અસના મળ્યા નહીં. એના 2000 ના છે ને તાળપત્ર ઉપર કેટલા તાળપત્ર એમના હસ્તકના હોય તો સોના મઢવા થાય 415 શ્લોકો સોનામાં તે દી હોય. હવે તો પછી પૈસા વધી ગયા છે
તેની પહેલા જ વાત તેજી તો પૈસા 5,000 આપે છે તો લોકો ખુશ થઈ જતા. હવે અહીં 5,000 તો કઈ ગણતરો મને મળે. 25,000 50,000 દેનાર છે જે સાધારણ માણસ છે. હું પૈસાની કિંમત શું કરું? ઘટી ગઈ છે. એક આના 1 રૂપિયાનો 1 આનો થઈ ગયો ત્યારે. 1 આનાની કિંમત જેટલું 1 રૂપિયો. હવે કિંમત શું? હા, આવો સમય સાર આવે છે. ઓમકાર સુની અર્થ ગંથર વિચારે દ્રવ્ય ભાવ એમ આવે નહીં. આપણે તો દ્રવ્ય નહીં છપાયું છે ને પાનું. હા, બનાસીદાસ દ્રવ્ય ભાવ ઓમ. દ્રવ્ય એટલે ઓમકાર અક્ષર, ભાવ એટલે આત્મા. એવું જેને પક્ષ થયો ને ઓમકાર અંદરથી આવ્યો, અંદરથી જાગ્યો કે છે એમ કે છે. એ તો ઉડત જ્ઞાન ગગન મેં, અમારા અપરિમિત જ્ઞાનમાં એ તો ગતિ કરીને ચાલ્યો જાય. એની ગતિને રોકી શકે નહીં કોઈ જગતમાં. અને એ રોકવા માટે નીકળ્યો નથી, એ તો ચડવા માટે નીકળ્યો કે છે. જેવું એક શહેરી બનાસદાસની પણ યાર કે વિપક્ષી જગ જાવ ને રૂલત એના જે ગ્રંથની પાક્ષરૂપ નહીં, જેને આવા સમયસાર અમૃત સ્વરૂપ એનું જેને પક્ષ નથી, એ જેને મળ્યું નથી, એનું જેને લક્ષ નથી, એનું જેને દક્ષ નથી, એને પ્રત્યક્ષ થતું નથી. તેથી જગતમાં જંજાળમાં ખસતે 84 લાખમાં અવતારમાં જગત કે જંજાળ ને ફસતે વિકલ્પથી માંડીને બધો જંજાળ, એનો જેને પક્ષ છે, આનો જેને વિપક્ષ છે. જાણું કાંઈ ઓલો કે ગુરુની વાણી છે. એ પણ કહેતો સમય સાધુ આવ્યા છે નહીં બધા તમારા કોણ દર્શન વિજય રિપોર્ટિંગ એ બધા ન્યાય એવા હતા કે આ સમય સાધુ ગુરુની વાણી છે, દેવની વાણી અમારા હોય. સારી વાત છે. વિચો કે ભવી કીધું તમે દર્શન વિજય છે નામ, તમારું નામ શું કીધું? દર્શન વિજય. આ 99 ની વાત છે. 99 પોહ મહિનાની વાત છે. પછી અહીંથી નીકળ્યા બિહારમાં, ત્યાં મળ્યા કામમાં બિહારમાં, ત્યાં કમ્યા મળ્યા જિલ્લા પડી ગયા. પૂન વિજય ગયો. પૂન વિજય શું પૂનમચંદ કે આપણે બે પક્ષ કરીને કહી હવે રેવા જો ત્યાં મને પકડ્યો શબ્દ. એવી રીતે પૂછ્યું તમારું નામ? હું દર્શન વિજય. ભવી છો કે ભવી ખબર છે? એ ખબર ન પડે. ભગવાનની વાણીની પરીક્ષા કરવા નીકળ્યા તમે, એ ભવ્ય ભવીની ખબર ન મળે. પથ્થરી ગયો પછી કે ના ના એ કેવું આવે છે ભાઈ, હવે ફેરવા માટે હવે ન ફરે. હજી ભવી શું કે અભવી નું ખબર ન મળે. અનંત સંસારમાં કોઈ દી ભવ ઘટે નહીં. એવો છું કે નહીં ખબર ન મળે. વિતરાગ ની વાણી ની પરીક્ષા કરવા નીકળ્યા, ગુરુ ની વાણી ના વિતરાગ ની. ના તો મારો જરીક ડાયો પણ પકડાઈ ગયો કે મેં કહ્યું પૂનમચંદ એની સામે કરાવી નથી. એક વચન નથી મને પકડ્યો હતો ત્યાં. વિતરાગની વાણી ને વિતરાગની પરીક્ષા. હજી અનંત સંસારી જેવા ભવી છું એની પણ તને સંદેશ છે. એને ભવના અભાવ વાળા ભગવાન એની વાણી જેવી હોય એ પરીક્ષા કરવા નીકળે મને નહીં કીધું. સમજાવું કાંઈ? હા ઈ કે છે જો ત્યાંનો પક્ષી તો જ્ઞાન ગગનમાં ઉડી જાય છે, અડીને ક્યાંય ને રોકનાર એવો જ્ઞાનમાં ચાલ્યો છે. પૂર્ણ થઈ હા ત્યાં કે વિપક્ષ એનો વિપરીત કરનારો જગજાળ ને રૂલત, જગની 84 જાળમાં રૂલત કરશે. હાટક તો વિમળ. હાટક એટલે કોણ?
શુદ્ધ સુવર્ણ એવો ભગવાન વિમલ છે ને વાણી પણ એવી વાણી વિમલ છે. મને કહ્યું ને વચનામૃત વિતરાગના, વાણીને અમૃત કીધું. વચનામૃત વિતરાગના પરમ શાંત સ્મૂત, ક્યાંય દુનિયામાં એ ચીજ નથી. સમજાય છે? કાંઈ વિતરાગની વાણી વિતરાગપણાની બામ શુદ્ધ સુવર્ણ સમાન ચૈતન ચૈતન એને બતાવનારી કે છે. હાટક શું વિમલ, સુવર્ણ સમાન નિર્મળ છે ગ્રંથ. એ ગ્રંથ એવો છે. વિતરાગને સમયસાર કે નહીં, એ તો સાધુ ને હોય, હમણાં નીચે ન હોય, વંચાય નહીં. હા, અરે ભગવાન શું ખરે ગોપી એ ગોપી આવે ગોપવા એવા નથી કઈ છે. બહાર આવ્યું હવે પાછું જાય. માતાના પેટમાંથી પુત્ર જેની હોય પાછો જતો છે હવે અંદર જાય નહીં, પાછું ફરે નહીં હોય. પંડિતજી ગોપી જો આવી વાત ન કરો બધાને, તેના પણ તું કેમ બચ્યો ત્યાં કેમ બચ્યું છે? બચાવ કરીને આવું થતું. હા 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 હા, ન્યાલ કરી નાખેવું છે. અમલતા જેની દ્રષ્ટિ થાય ને રુચિ થાય, ગયો સંસારમાંથી નીકળી ગયો, રાગમાંથી નીકળી ગયો, સ્વભાવમાં આવી ગયો. સમજાણું? કાંઈ ધ્યાન કરો ને આ કરો ને મરી જાય છે બિચારા. વસ્તુની ખબર વિના છે એના ધ્યાન. તત્વ કોને કહેવાની ખબર ન મળે. હાટક થો વિમલ, વિરાટ થો વિસ્તાર. વિરાટ કહે છે ને કૃષ્ણે વિરાટ બતાવ્યું, અર્જુન ને બતાવ્યું ને મોટો ગીતામાં આવે છે. તો આખો વિરાટ એવો વિરાટ નો વિસ્તાર આખા લોકાલોક જેટલો એવો જેનો વિસ્તાર છે સમયસારનો. સમજાણું? કાંઈ વિરાટ નો વિસ્તાર છે. વિષ્ણુ के विराट रूप के सदृश विस्तृत है. श्री कृष्ण ने रूप अर्जुन ने बताया उस मोटो फाड़ी ना तो विराट એવું સમયસાર વિસ્તાર. ગણધરો પણ વિસ્તાર કરીને થાક્યા એટલું એમાં સમયસાર તત્વ ભર્યું છે. નાટક સુનત હિએ ફાટક ખુલત હૈ. આ ફાટક આવ્યું, આ ફાટક નથી બંધ થતું તમારે. આ રેલનું અમારે ઘણી વાર રસ્તામાં આવે, ઘણી વાર બધે છે. ઘણા તો આખો હિન્દુસ્તાન ફેર્યા છે ને, ઘણા ઠેકાને ફાટક આવે બંધ થાય. ફાટક બંધ છે ભાઈ, એનું ઉતરી ગોળી કે ઉગાડી વાર ઉગાડીએ. મોટર દેખે ને ક્યાંક બીજા લાગે મોટી. ફાટક ખુલત હે. દેખો જેને સાંભળવાથી દેખો નાટક સુનત એમ કે છે. આ સમયસાર રૂપી નાટક જે સાંભળે એના ફાટક ખુલી જાય, કપાટ ખુલી જાય, હૃદયના કપાટ ખુલી જાય. સમજાણું? કાંઈ હમણાં નતું કહ્યું લઈને ક્યાં કઈ ફતેપુર એમાં ઉતરીએ છે ને એક ઠેકાણે ચીમનભાઈ ના મકાનમાં ઉતરીએ છીએ. એનો બાપ કોઈ દી જાય કોઈ દી કાંઈ મળે. સાંભળતા એક વાર એવી વાત આવી એની વ્યાખ્યાનમાં અંદર બોલી હોય ચેતન છે ને આપણો બોલે છે સગર કવિ આવ્યો નોકર છે ત્યાં ચેતન કેલા મહારાજ કે છે કપાસ ફાટી જાય તોડી નાખે એવું થતું કે છાતે ના કપાસ ફૂટી જાય. હા હા આ તૂટીને શું છે એમ સમજાઈ જાય એમ કે છે. સમજાય એવી વાત ક્યાં છે એમાં? સમજનારો ન સમજે એ કેમ બને? આ કે છે ફાટક ખુલત હે, એના હૃદયના કપાળ ખુલી જાય છે. અનુભવનું વર્ણન કરે છે. કહો સુદ નીચે કથા
અને કહો શુદ્ધ વ્યવહાર સુમુક્તિ પંથ કારણ કહો અનુભવ કોઈ અધિકાર. મૂળ તો અનુભવનો અધિકાર કહેશો એમ કે છે કે અનુભવમાં કહો શુદ્ધ નિશ્ચય કથા વસ્તુના સ્વભાવની નિશ્ચય પણ કહેશું. ટીકાળી ભગવાન અખંડાનંદ અભેદ્ય શું છે કહેશું. ખુદ કહો શુદ્ધ વ્યવહાર અને એની વિતરાગી મોક્ષ માર્ગની પર્યાય કેવી હોય વ્યવહારે એને પણ કહેશું. શુદ્ધ વ્યવહાર હો સમજાણું કાંઈ. કહો શુદ્ધ નિશ્ચય કથા કહો શુદ્ધ વ્યવહાર મુક્તિ પંથ કારણ કહો. મુક્તિના પંથનો મોક્ષના પંથનું કારણ કહો. અનુભવ કો અધિકાર. એ અનુભવ મોક્ષનો પંથ છે. મોક્ષનો પંથનું કારણ અનુભવ છે. આમ તો મોક્ષ પંથ કારણ એટલે પંથરૂપી કારણ. મોક્ષરૂપી પંથરૂપી કારણ કહું એને કહેશું. પંથનું કારણ એમ નહીં. મુક્તિ માર્ગ में कारणभूत आत्मानुभव की चर्चा वर्णन करता हूं. समझाणું કાંઈ. આત્માના અનુભવનો અધિકાર કહીશું. સારમાં સાર. ના સાંભળે વાંચે પણ એ કરવાનો એને આત્મા આનંદ સ્વરૂપ એનો અનુભવ. એ અનુભવથી એની મોક્ષની ધારા વહે. લાખ વાતની વાત નીચે ઉડાવવામાં આવે છે ને. જોવાનું પણ મદાસદાસના કવિત્વના વર્ણન તો જોવું એને ખુશાલી આનંદની ખાટી છે. આ સમય આ વાણી વિતરાગની નિત્રેનું તત્વ છે. એને ઘણા તો કે એ ન સાંભળવું, આપણે તો વ્યવહાર કરવો, આપણે આ કરવું. હવે સાંભળને એ વ્યવહાર એટલે આ શુભ દયાદાન વ્રત ભક્તિ માની એ વ્યવહારના ક્યાં ઠેકાના છે? આ તો શુદ્ધ વ્યવહાર. મોક્ષ પંથ મોક્ષના કારણરૂપ માર્ગ એ વ્યવહાર છે. મોક્ષ પોતે પણ વ્યવહાર છે. નિશ્ચય તો ત્રિકાળી વસ્તુ અભેદનું વર્ણન કરશું. વ્યવહારમાં મોક્ષનો માર્ગ નિર્મળ વિતરાગી દિશા એને વર્ણવશું. વસ્તુ વિચારત ધ્યાવતે મન પાવે વિશ્રામ રસ સ્વાદત સુખ ઉપજે ભવ્યા કો નામ. વસ્તુ આત્મા આનંદ ને જ્ઞાન સ્વરૂપ વિચારતા, ભગવાન આત્મા આનંદ ને જ્ઞાન સ્વરૂપ નું જ્ઞાન કરતા અને એને ધ્યાવતા, એમાં એકાગ્ર થતા મન પામે વિશ્રામ. મન છૂટી જાય છે, વિશ્રામ પામી જાય છે. જો આ મોક્ષ માર્ગ આનંદ સમ્યક દર્શન ને અનુભવ. વસ્તુ વિચારત ધ્યાવતે. વસ્તુ ભગવાન આત્મા રાગ વિનાનું વિકલ્પ વિનાનું નિર્મળાનંદ શુદ્ધ ચૈતન્ય એનું વિચાર કરતા એટલે જ્ઞાન કરતા અને ધ્યાવતા ધ્યાન કરતા એમ કહેવાય. જ્ઞાન ને સ્થિરતા કરતા. મન પામે વિશ્રામ રસ સ્વાદત સુખ उपजे. आत्मदास का विचार ध्यान कर चित्त को जो शांति मिलते है, आत्मीय रस का आस्वाद करने से जो आनंद मिलता है, रसवादत आत्मा आनंद रस स्वरूप एनी सम्यक दर्शन दृष्टि करता जे रसनो स्वाद उपजे અને એમાં જે સુખ આનંદ પ્રાપ્ત થાય એને અનુભવ કહેવામાં આવે છે. અનુભવની વ્યાખ્યા
સમજાણું કાંઈ? અરે ચોથાની વાત છે, આઠમાની ક્યાં છે? મૂળ તત્વ શું છે એને ખ્યાલમાં નથી લોકોને, એટલે કંઈક નું કંઈક મનાઈને લડાવી દીધું. નહીં તો કે છે રસ સ્વાદ વસ્તુ વિચાર અધ્યાવ છે, પહેલેથી વાત છે તમને. એ જ મોક્ષ નો માર્ગ છે અને એ મોક્ષ માર્ગ મોક્ષ છે બે કે છે. વસ્તુના આત્મ પદાર્થ નો વિચાર એ નવ તત્વમાં આત્મ તત્વ કેવું એમ કે છે અહીંયા. આઠ તો એક અજીવ છે ને બીજી તો પર્યાયો છે. વસ્તુ વિચાર ધ્યાવતે અખંડ અભેદ ચૈતન આત્મ પદાર્થ નો વિચાર ધ્યાન કરતા અને એમાં ધ્યાન કરને से ચિત્ત को મનને વિશ્રામ મળે છે, શાંતિ મળે છે. एक और मन ठहरी जाए છે, आम चित्त में शांति મળે છે. तथा आत्मिक रस का आस्वादन करने जो आनंद मिलता है उसी को अनुभव कहते हैं. એને અનુભવ કહે છે. એ અનુભવનું વર્ણન સમયકાળમાં છે. બરાબર સમજાણું કાંઈ? અનુભવ યાકો નામ, એનું નામ અનુભવ કહે છે. બીજું જાણપણું હો ન હો, દુનિયાને સમજાવતા આવડે ન આવડે એની સાથે કઈ સંબંધ નથી. ભગવાન આત્મા પૂર્ણ આનંદ ને જ્ઞાનના આનંદ ગુણનું ધામ, ચૈતન રસનું ધામ, એના સન્મુખ થઈને એનો અનુભવ કરવો, એ આત્માના આનંદના રસનું પ્રાપ્તિ કરવી, એનું નામ અનુભવ ને એનું નામ ધર્મ, એનું નામ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ને ચારિત્ર. સમજાણું કાંઈ? અનુભવ ચિંતામણી રતન, અનુભવ હે રસકો, અનુભવ માર્ગ મોક્ષ નો, અનુભવ મોક્ષ સ્વરૂપ. અનુભવ ચિંતામણી રતન છે, મનોવાંછિત પદાર્થના દેવાવાળો અનુભવ છે. શું કે છે? ઓહો ભગવાન આનંદ ગુણ નો રાજ પ્રભુ, એનો આનંદ નો સ્વાદ એ તો ચિંતામણી રતન સમાન છે. ચિંતામણી રતન ચિંતવેથી આપે એમ આમાં જેટલી એકાગ્રતા થાય તેટલો આનંદ આપે. આ ચિંતામણી રતન, ઓલા ચિંતામણી રતન તો ક્યાંક આવે છે, ક્યાંક ભાઈ તો અમે જોયું નથી, પણ આ છે આવે છે બધું નદીમાં આવે છે. ચિંતામણીના કલ્પવૃક્ષ એવું બધા વાતો કરે, ભાઈ અમે તો જોયા નથી કે આ છે કરી અમારી પાસે. હા અનુભવ ચિંતામણી રતન, એ રતન છે રતન. અનુભવ હે રસકું, એ શાંતિ રસનો કૂવો છે. એકલો શાંત અકસાય સ્વભાવ, એનો તો મોટો સિંધુ સાગર છે, કૂવો છે. અનુભવ માર્ગ મોક્ષ નો, અને મુક્તિનો માર્ગ અનુભવ છે. શુભ ભાવ ને વચમાં એ કોઈ મોક્ષ નો માર્ગ નથી એમ કે છે. હે હા 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 કેવું લાગે માણસ? અનુભવ પોતે મોક્ષ સ્વરૂપ છે જાકે છે. મુક્તિનો માર્ગ પણ એ, મુક્તિનું સ્વરૂપ પણ